한밤중 영국 좀도둑들입니다. 그런데 고니의 소리와 함께 누군가 등장. 전기 충격에 차례로 당했습니다. 일주일 전 연구센터입니다. 많은 연구가 이루어지는 이곳. 닥터 힐이 초빙된 건데요. 획기적인 실험에 돌파구를 찾으려는 거였죠. 밖에서 마주쳤던 미첼과 인사. 물체를 레이저로 투사한다는 실험인데 윗사람이 깐깐하게 군답니다. 아무튼 물체를 먼저 분해하고 다른 곳에 쏜다는 건데요. 손목시계로 시험해 본답니다. 보안경과 함께 시작된 실험. 사라진 시계가 데이터화된 겁니다. 그걸 다시 쏴서 실체화한다는 것. 이렇게 재생성됐습니다. 하지만 생물에는 불가. 게다가 아직도 불안정했죠. 이렇게 해결책과 문제점이 파악됐습니다. 그리고 마주한 책임자 블랜차드. 어째선지 서로에게 날이 서 있는데요. 알게 모르게 알력 다툼이 있나 봅니다. Come with me. Professor Lemback of the Geneva Institute down. Mention the visit to Professor Steiner. Dr. Blanchard, Richard, please. I'll inform Professor Steiner. 그런데 책임자의 은밀한 통화. 저 실험을 망치라는 겁니다. 협박까지 당하고 있었군요. All right. 무슨 사생활인지는 모르겠지만 아무튼 계속되는 실험. 이제 생명체도 성공했습니다. 이렇게 닥터 힐이 합류하고 나서야 완성된 실험. 그런데 기술 시연 얘기를 알게 된 폴은 오히려 역습을 준비합니다. 불시에 들이닥쳐 망하는 꼴을 노리는 블랜차드. 하지만 실험은 완성 단계였죠. Mitchell, would you check that? Yes, Professor. 그렇게 시연이 시작됩니다. The subject for the first signal. 쥐를 대상으로 하는 저장식 텔레포트. Transmit. Which is stored in that cell over there. Which causes 성공하면 안 되는 건데요. project. 그때 파괴된 장비들. 잘 되던 게 왜 그랬을까? Thinking of. 폴은 보조인 미첼을 의심합니다. What do you want? Look at the leaves. 하지만 They burn through 누군가의 what's 테러로 밝혀졌죠. What's wrong? Those are acid burns. I'm surprised we weren't all killed. In months before. 이 와중에 다행히도 Only shorty. 복구 가능성이 있습니다. Lembark staying? I'll find out. Destroy Paul's discovery. It frightens me. Lembark is staying in London for an. 정부 측에 어필할 기회가 남은 거죠. I could be fully sure I trust him. What do you have in mind? An idea. 그렇게 재검증을 요청하지만 완강한 그들. I can arrange a demonstration tonight. Now. Behaving inexcusable. 근데 우리 편이어야 할 블랜차드 놈이 오히려 딱 자릅니다. China. My committee decided. 사실상의 해고 통보. You will start dismantling your laboratory. How long will you? 폴은 뭔가를 For some time. 결심한 듯했죠. 상사 때문에 아직도 퇴근 못한 비서. I miss my bus. 심지어 I need your help. 철야 각입니다. Try and find out what's happened. All right. 연구팀 대신 비서에게 보조를 시키는 폴. Get it right, Professor.
don't be frightened. 중요한 것만 원포인트로 오다를 내렸죠. 이렇게 직접 실험체가 되는 건데 보안경도 안 쓴 비서가 스위치를 켭니다. 그런데 Sheila, don't touch it! 뭔가 잘못된 조작. Sheila's interrupted the program. He knew that we tried. 일단 데이터화되긴 했습니다. Bringing himself back to 문제는 다음 절차. 투사되는 것. 사실 폴의 목적지는 고위층이 모인 그 집. 하지만 이렇게 장소 삑사리가 난 겁니다. 게다가 실험 오류로 전기 충격맨이 된 폴. 외모도 흉측해졌죠. 이렇게 사건이 접수됐지만 의문투성이 Building site, there wasn't a power cable within 100 yards. something else that might interest you. It too died of electrocution. 인간 피카츄라도 나타났단 말인가. You ought to get your hand 한편 실험 주작 패거리는 뒷공작을 이어갑니다. in laboratory. 인간 텔레포트라는 엄청난 기술을 꿀꺽할 셈인 거죠. Some trouble in Professor Steiner's laboratory. 그렇게 연구소로 향한 그들. 이렇게 한 명은 잠입, 책임자는 능청스럽게 주의를 끄는데요. To return tonight. He was obviously trying. 그들 앞에 직접 뿅하고 나타나려던 폴의 계획은 폭망했던 겁니다. Illogical. Tell me, where is he now? Unwittingly. 원인은 비서의 오조작, 직원 복지를 등한시한 대가였다랄까. And get those clothes off. 그 시각 자료를 빼돌리는 남자. 군사적으로도 획기적인 요소가 되겠죠. The course of the project. 하지만 그의 등장. 비서도 당황하는데요. 그렇게 불타버리는 실험 데이터. 전기도 나갔겠다. 이제는 우리가 헤어져야 할 시간. I'll shut. Sheila. 폴은 혼절해버린 비서를 데려갑니다. If for Dr. Stein, I think that you must have some other motive. She will think I've forgotten her. Oh, that man gives me the shudders. He certainly has the whip hand now. 그렇게 결국 시체로 발견된 산업 스파이. A while ago since we were here. 겨우 퇴근한 두 사람은 What's happened? 피곤한 와중에도 불타는군요. 한편 You know what this 비서를 데려간 폴. totally or 산업 스파이에 대해 캐묻습니다. No, truly I don't. that's it. That's it. 분노만 커지는데요. Leave me alone. 집에 가둬놓지만 뜻밖의 불지옥을 만들었습니다. 다음 날 실험실로 소환되는 두 사람. Yes, as quickly as we can. It's not. 폴이 죽은 건가 싶었던 건데요. I see. Now don't touch I anything. wasn't going to. I've seen the very same thing. 뭔가가 잘못된 건 분명해 보입니다. Use the main power line. Several years of work in ruin. 재빠르게 손절하는 블렌차드. It's for the inspector to determine. Work. We got anxious. 그리고 추가 협박이 들어오는데요. What's that? I'd say that we're very close. Latham's dead. Then who has the tapes? Have been destroyed. Destroyed. These are affairs so that they... 이 기술이 발표되지 못하게 No, Doctor. 손을 쓰라는 거였죠. That's in my safe. To tell me that you wish to change your mind. 다행히 화재를 벗어난 비서. You help me a lot. 이제 괴물이 된 폴을 찾아야 합니다. 그 시각 폴은 이 사태를 촉발한 그를 찾아갔죠. Stein. Tyler, wait! No! Do you think he killed them accidentally? 본의 아니게 테이저 인간이 된 폴. I'll just have to go on looking. Blanchard's too. 그가 찾아왔습니다. Paul. Why didn't you send for us instead of using Sheila? Want to destroy. 괜한 의심병으로 사태를 키웠던 그 I need power. 기력이 점점 쇠하고 있답니다. Magnetic field was out of step as in the earth. 그리고 I can 미첼이 해결책을 제시하지만 Do that. 안 믿는 이 남자. back to the lab where you can 그럼에도 그를 포기할 순 없었죠. find Professor Steiner. 그렇게 전력 충전차 들른 곳을 수색해 Out of this sick. 꼬리를 잡았습니다. Can't mean to shoot him down. To be helped, she'll have to be destroyed. There he is.
어둠 속으로 숨는 폴과 수습을 준비하는 두 사람. 절망에 빠진 그의 마음을 되돌려야 합니다. You can help me. Go back to your 이 와중에 질투심 장렬하더니만 끝내 그녀를 따라 나서는 폴. 그렇게 정상화 준비가 끝났습니다. 하지만 다른 속셈이 있나 본데요. 장비를 조작하던 폴은 이 첨단 기술을 너무 멀리 와버린 자신과 함께 불태우고 말았습니다. 1966년작 프로젝티드 맨이었습니다. 번역하면 투사된 사나이 정도 되는 영국 제작 영화. 물체나 생물을 분석, 분해하여 셀이라는 매체에 저장하고 어딘가로 투사해 다시 실체화한다는 개념. 사실상 텔레포트인 건데요. 이러한 비슷한 내용은 1958년작 플라이에서도 등장했었죠. 이러한 상상 속 기술 텔레포트가 소재가 된 두 영화. 실험 중 더러운 환경 때문에 파리가 들어가 사건이 발생하는 플라이와는 달리 오늘 프로젝티드맨의 제작 당시는 미소 냉전 시기, 영국도 영향을 받는 분위기였기에 실험을 방해하는 세력이 등장했습니다. 아마도 군사적 목적 때문이겠죠. 극중 소품에서 알 수 있듯이 당시엔 실험의 데이터를 저장하는 게 커다란 자기 테이프입니다. 요즘의 환경과는 거리가 많은 옛날인 건데 자기장을 이용해 물체나 생물을 원자 단위로 쪼개 데이터화하고 저장한다는 개념은 당시의 과학 수준과 상상력에 기반한 설정이었을 겁니다. 실질적인 기술의 오류나 허점은 제가 다루기에는 택도 없으니 영화적 상상이었다 정도로 넘어가기로 하죠. 오늘 이 프로젝티드맨은 개봉 당시 우리 채널에서도 다뤘던 두 영화 58년작 플라이와 59년작 4D맨을 스카나운 듯 하다는 비판을 받았습니다. 심지어 미국에선 동시상영으로 개봉되는 정도였다고 하니 작품 자체가 좋은 평가는 못 받았다는 거죠. 오늘 영화의 감독은 이안 커티스. 당시 그는 소위 초짜 감독이었습니다. 제작 기간은 짧고 예산도 부족했는데 SF 영화다 보니 영화적 연출에 대한 고민도 많았죠. 그렇게 여러 문제로 쩔쩔매던 와중 프로듀서인 존 크로이든이 이어받으며 제작을 마무리했습니다. 이처럼 제작에 차질이 있었다는 걸 숨기기 위해 두 번째 감독 이름이 크레딧에 올라가진 않았지만 이런 난항 끝에 완성된 영화였던 것이죠. 배우들 역시 대부분 영국인이었으며 닥터 힐 역의 메리 피치 배우는 올해 초 90세로 세상을 떠났습니다. 아무튼간에 끝까지 의문으로 남은 부분은 이겁니다. 대체 연구소 책임자 블랜차드의 아킬레스, 숨겨진 사진의 정체는 뭐였을까? 뭔가 아주 은밀한 게 아니었나 싶다는 생각을 해보며 오늘 영상을 마칩니다. 오늘도 봐주셔서 감사해요. 모두 감전 조심하시고 다음 주는 가족 영화입니다. 안녕.